today. So, the question based on energy in SHM. A particle performs linear SHM along a line 20 root 2 centimeter. Along a line 20 root 2 centimeter means what is given? 2a. So data says 2a is equal to 20 root 2 centimeter. लाईनची लेंथ दिलेली आहे म्हणजे 2a दिलेला आहे. Then a will be equal to what? Half of that, that is 10 root 2 centimeter. Find at what distance from the mean position. काय काढायचं आहे आपल्याला? At what distance from the mean position म्हणजे x काढायचा आहे. So x is equal to what? At what distance from the mean position? Its ke is equal to its pe. किती डिस्टन्स वरती त्याची कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी असेल. तर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजेच हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी दॅट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. याच्यात हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर विल कॅन्सल. So what remains? A square minus x square is equal to x square. The minus x square त्या बाजूला न्या. 2x square is equal to a square or x square is equal to a square by 2. Or you can say x is equal to a upon root 2. A square by 2 चा square root, that is a upon root 2, that is plus or minus. A ची value टाकली 10 root 2 upon root 2. So that gives you x is equal to plus or minus 10 सेंटीमीटर. तर मीन पोझिशन पासून 10 सेंटीमीटर वरती टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट मीन पोझिशन पासून 10 सेंटीमीटर वरती प्लस और माइनस कायनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू show that when a particle performing SHM is halfway between mean and extreme position. The particle is halfway between mean and extreme position. This is mean position. This is extreme position. Halfway between mean and extreme म्हणजे x equal to किती आहे? a by 2. The particle is halfway between mean and extreme means x is equal to a by 2. तर जेव्हा पार्टिकल x इक्वल टू a बाय 2 वरती आहे त्यावेळेस काय? इट्स टोटल एनर्जी इज 4 टाइम्स इट्स पोटेन्शियल एनर्जी. त्याची टोटल एनर्जी किती असणार? 4 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेन्शियल एनर्जी. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो युअर डेटा सेज दॅट पोटेन्शियल एनर्जी, सॉरी डेटा नाही याच्यात कारण आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. Potential energy is half m omega square x square. That is the formula for potential energy. x किती आहे म्हणतोय तो? a by 2. तर त्या फॉर्म्युल्यामध्ये x च्या जागी आपण टाकलं a by 2. तर पोटेन्शियल एनर्जी झाली हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x च्या जागी a by 2 चा स्क्वेअर. सो इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a by 2 चा स्क्वेअर a स्क्वेअर by 4. 1 by 4 साइड ला घेतलं. 1 by 4 into half m omega square a square. What is that half m omega square a square? It is the total energy. So potential energy is 1 by 4 times total energy, means total energy is 4 times of potential energy. A particle of mass 10 gram performs SHM of amplitude 10 centimeter and period 6.28 second. काय काय दिलेलं आहे? पार्टिकलचा मास दिलाय, SHM चा एम्प्लिट्यूड दिलाय आणि पिरियडिक टाइम दिलाय. काय काय काढायचं आहे? कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी अँड टोटल एनर्जी. 3 क्वेश्चन्स आहेत. फाइंड इट्स कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी अँड टोटल एनर्जी. कधी? when it is 8 centimeter from the equilibrium position. जेव्हा तो इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणजे मीन पोझिशन पासून
8 सेंटीमीटर वरती आहे. सो your data, mass 10 gram, a particle of mass 10 gram, performs SHM of amplitude 10 centimeter and period 6.28 second. You have to find its kinetic energy, potential energy, and total energy when it is 8 centimeter from the equilibrium position. म्हणजे x is equal to 8 centimeter. We have to find these three values. X is equal to 8 centimeter. T दिलेला आहे, त्यावरून पहिलं ओमेगा काढायचा, कारण कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कोणत्याही फॉर्म्युल्यामध्ये ओमेगाची गरज पडणार, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर. तर पहिलं ओमेगा काढला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय बाय टी. 2 पायची व्हॅल्यू 6.28, टी दिलाय 6.28, means omega is 1 radian per second. You got the value of omega. Then K is m omega square. K by m is omega square, means K is equal to m omega square. So m is 10, omega is 1. So 10 into 1 square is 1, that is 10. 10 काय, डाइन पर सेंटीमीटर. CGS, कारण आपण मास कशामध्ये घेतलाय, ग्रॅम मध्ये घेतलेला आहे मास. देअरफॉर इट इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर. सो कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. फक्त व्हॅल्यूज टाकायचे. आता के च्या जागी टाकणार 10, ए च्या जागी 10, एक्स च्या जागी 8. सो हाफ इंटू के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. के ची व्हॅल्यू आहे 10, ए आहे 10, 10 चा स्क्वेअर 100, मायनस एक्स स्क्वेअर 8 चा स्क्वेअर 64. Calculating it, kinetic energy comes out to 180 watt erg, because we have chosen CGS. All the values are in CGS, so kinetic energy is also in CGS, that is erg. So you got the first answer. Then potential energy as the half kx square. Put the values. That is 320 erg. So kinetic energy is 180 erg, potential energy is 320 erg. पहा बरं बरोबर आहे का? मग टोटल एनर्जी असणार कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, दोघांचं ऍडिशन 180 plus 320, that comes out to 500 erg. So you got all the three answers: potential energy, kinetic energy, and total energy. The displacement of SHM is given by x is equal to 12 sine 0.8 pi t plus 5 cos 0.8 pi t सेंटीमीटर. याचा अर्थ, आता एनर्जीचे क्वेश्चन संपलेत, ते कशावरती बेस्ड आहे, composition of two SHMs. If you remember the composition, x equal to काय होतं, x1 plus x2. x is x1 plus x2. आपल्या इक्वेशन मध्ये x1 किती दिलेला आहे पहा, x1 आहे 12 sin 0.8 pi t. हे आहे x1. x1 is equal to 12 sin 0.8 pi t. आणि x2 किती आहे, x2 आहे 5 cos 0.8 pi t. Am I right? x1 and x2. This is composition of two SHMs. आता हे x1 आहे 0.8 pi t, याचा अर्थ 0.8 pi t plus 0. x is equal to a sin omega t plus alpha. तिथं काही नाहीये, म्हणजे अल्फा किती आहे 0. a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. आणि तसंच x2 आहे 5 cos 0.8 pi t. cos 0.8 pi t can be written as
sin 0.8 pi t plus pi by 2 है ना. Cos of theta is sin of 90 plus theta. Cos theta is sin 90 plus theta. So this will become 5 sin 0.8 pi t plus pi by 2, isn't it? तर याचा अर्थ x1 मध्ये अल्फा 1 आहे 0, अल्फा 2 आहे पाय बाय 2, ओमेगा दोघांचा सेम आहे, a1 आहे 12, a2 आहे 5. So using that we can solve the question. We have to find the amplitude, period, frequency and initial phase of SHM. So this is the given equation: 12 sin 0.8 pi t plus 5 cos 0.8 pi t. This equation can be written as, आता दाखवलं तसं, 12 sin 0.8 pi t plus 5 sin 0.8 pi t plus pi by 2. Then त्याला या इक्वेशनशी कंपेअर करा. x इक्वल टू x1 प्लस x2 असतं. x1 म्हणजे a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, x2 म्हणजे a2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. यांना कंपेअर केलं. या दोघांना कंपेअर केल्यावर काय काय मिळेल? a1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 5, ओमेगा इक्वल टू 0.8 पाय, अल्फा 1 is 0, अल्फा 2 is pi by 2. So you got a1 is equal to 12. कंपेअर करून पहा. a1 is equal to 12, ओमेगा 0.8 पाय, अल्फा 1 0, a2 5, अल्फा 2 पाय बाय 2. तर या व्हॅल्यूज मिळाल्यावर आता सर्व काही काढता येईल. आपल्याला काढायचं आहे पहिलं काय? रिझल्टंटचा एम्प्लिट्यूड. एम्प्लिट्यूडचा फॉर्म्युला आहे √a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. या सर्व व्हॅल्यूज त्याच्यात टाकायच्यात. पुट द व्हॅल्यूज देअर. सोडवायचं त्याला. √169 दॅट इज 13 सेंटीमीटर आलं. स्वतः सोडवायचं आहे, आपण हे कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत. तर पहिलं उत्तर मिळालं. एम्प्लिट्यूड आर इक्वल टू आहे 13 सेंटीमीटर. मग इनिशियल फेज काढायची आहे, म्हणजे डेल्टा. त्याचा फॉर्म्युला माहित आहे आपल्याला, टॅन इनवर्स ऑफ a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2. त्याच्यात सर्व व्हॅल्यूज टाकायच्यात. पुटिंग ऑल द व्हॅल्यूज. हे मिळालं इनिशियल फेज ऑफ द रिझल्टंट डेल्टा. बघून घ्या एकदा, स्वतः सोडवा, चेक करा, बघा. Again, omega is equal to 0.8 pi. Omega means 2 pi by t. 2 pi by capital T म्हणजे 2 pi n which is equal to 0.8 pi. याच्यावरून फ्रिक्वेन्सी मिळाली 0.4 hertz. So t is equal to 1 by 0.4 or 2.5 second. Or directly you can say omega is 2 pi by capital T. You will get the value of directly capital T. So you got all the answers. Two parallel SHMs are given by x1 is equal to 20 sin 8 pi t centimeter and x2 is equal to 10 sin 8 pi t plus pi by 6 centimeter. दोन इक्वेशन दिलेत. फाइंड द एम्प्लिट्यूड, इनिशियल फेज ऑफ रिझल्टंट. म्हणजे आता केलं तसंच करायचं आहे की ओरिजिनल इक्वेशनशी कंपेअर करून व्हॅल्यूज काढायचे आहेत. a1 किती आहे? 20. x1 इज इक्वल टू 20 साइन 8 पाय टी सेंटीमीटर म्हटलंय, म्हणजे a1 आहे 20, a2 आहे 10, x2 इक्वल टू 10 साइन, राईट, म्हणजे a2 आहे 10, अल्फा 1 आहे 0. बरोबर आहे का पहा? 20 साइन 8 पाय टी एवढंच आहे फक्त, प्लस काही नाही आहे, म्हणजे अल्फा 1 इज इक्वल टू 0. अल्फा 2 इज पाय बाय 6, 10 sin 8 pi t plus pi by 6 म्हणजे अल्फा 2 is equal to pi by 6. Amplitude will be √a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. Put the values. The answer is 29.9
0.09 सेंटीमीटर. आपण बोर्ड साठी करतोय तर कॅल्क्युलेशन्स एक्झॅक्ट पाहिजेत, अप्रॉक्सिमेशन करायचं नाही. वी आर डुईंग इट फॉर बोर्ड, अँड फॉर बोर्ड लेवल युअर कॅल्क्युलेशन्स मस्ट बी एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन्स. देन डेल्टा काढायचा आहे. पुट द व्हॅल्यूज इन द फॉर्म्युला. बघा तुमचं उत्तर येतंय का असंच बरोबर? पढ़ो क्वेश्चन. The displacement of a particle in motion is given by x is equal to a sin omega t plus b cos omega t. म्हणजे काय आहे हे? अगेन कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHMs. x is equal to a sin omega t plus b cos omega t मीटर म्हणजे SI आहे. Where a and b are constants. या इक्वेशन मध्ये a आणि b काय आहेत? कॉन्स्टंट आहेत. शो दॅट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक. आपल्याला पहिलं प्रूव्ह करायचं आहे की हे मोशन काय आहे? सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे. इफ a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, प्रूव्ह केल्यानंतर आता इफ a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अँड ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड, काय काय काढायचं आहे? पिरियड, मॅक्सिमम वेलोसिटी अँड मॅक्सिमम ऍक्सलरेशन. सो a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, नंतरच्या व्हॅल्यूज b is equal to 4 centimeter, omega is equal to 2 radian per second, t is equal to what? V max is equal to what? And acceleration max is equal to what? या तीन व्हॅल्यूज आपल्याला काढायचे आहेत. पण त्याच्या आधी आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस इज द गिवन इक्वेशन. x is equal to a sin omega t, t राहिलं तिथं. x is equal to a sin omega t plus b cos omega t. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, x चा डेरिव्हेटिव्ह dx by dt. तर a sin ओमेगा t चा डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा cos ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस ओमेगा sin ओमेगा t. सो यू गॉट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x. x चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे वेलोसिटी मिळाली. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला म्हणजे d2x बाय dt स्क्वेअर, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेतला x चा म्हणजे ऍक्सलरेशन मिळालं. तर dx बाय dt चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे d2x बाय dt स्क्वेअर, तो डेरिव्हेटिव्ह घेतला. तो आला मायनस a ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी मायनस b ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी. पहा बरोबर आहे का? मायनस ओमेगा स्क्वेअर कॉमन निघालं, आतमध्ये काय राहिलं? a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी. a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी काय आहे? x सुरुवातीला दिलेलं, म्हणजे ते आलं मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. सो ऍक्सलरेशन इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. Acceleration is minus omega square x, means acceleration is proportional to displacement from the mean position x, and direction of acceleration is opposite to displacement from the mean position. Minus sign आहे तिथे, means the motion is simple harmonic motion. So the motion is simple harmonic motion. मग परत तीच इक्वेशन लिहिली. x is equal to a sin ओमेगा t होतं, तर ओमेगा टी प्लस 0, बी साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. मागच्या इक्वेशन मध्ये केलं तसं. अल्फा 1 आहे 0, अल्फा 2 आहे पाय बाय 2. आर विल बी युजुअल फॉर्म्युला. व्हॅल्यूज टाका तिथं. a1 दिलेला आहे 3, a2 दिलेला आहे 4, अल्फा 1 इज 0, अल्फा 2 इज पाय बाय 2. पुटिंग द व्हॅल्यूज you get this. अंडर रूट 25, तिथे काहीतरी कॅल्क्युलेशन मध्ये 9 प्लस 10 आले, ते प्लस 0 आलेला आहे. इट शुड बी ऍक्च्युअली 6. सो आर इज इक्वल टू पॉइंट इज इक्वल टू प्लस और मायनस 5 सेंटीमीटर. यू गॉट द एम्प्लिट्यूड. पिरियड असतो 2 पाय बाय ओमेगा, ते आलं 3.14 सेकंड. अँड व्ही मॅक्स इज आर ओमेगा, ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड. ऍक्सलरेशन मॅक्स आर ओमेगा स्क्वेअर, आर म्हणजे अँप्लिट्यूड आहे ना, व्ही मॅक्स असतं ए ओमेगा, तर इथं ए ओमेगाच्या जागी आर ओमेगा. ऍक्सलरेशन मॅक्सिमम असतं ए ओमेगा स्क्वेअर, ए ओमेगा स्क्वेअरच्या जागी आर ओमेगा स्क्वेअर, कारण अँप्लिट्यूड इथं किती आहे? आर आहे. सो यू गॉट ऑल दी आन्सर्स.
check करा. That completes it.